Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mari majelis ta'lim kita ini kita awali dengan bacaan Ratibul Atas. Semoga Allah menyambungkan niat kita seperti niatnya pendiri majelis ta'lim ini, Al-Habib Agi bin Salim bin Muhammad Al-Atas. Semoga Allah menyambungkan niat kita seperti niatnya As-Salafun As-Salih, yang dengan keberkahan beliau mudah-mudahan dosa-dosa kita, dosa orang tua kita, dosa guru-guru kita, berkat majlis ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit di antara kita, mudah-mudahan dengan keberkahan majlis ini diberikan kesembuhan oleh Allah. Keluarga kita, anak-anak kita, mudah-mudahan dengan keberkahan majlis ini diselamatkan fi hadhihi dunya wal akhirah. Dan mudah-mudahan majlis ini menjadi sebab turunnya rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatiha ila ruhi sayyidina habibina wa syafi'ina rasulina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi. ثم إلى روح صاحب الراتب الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي بن عبد الوبارس. ثم إلى روح المؤسس في هذا المجلس الحبيب أجل بن سالم بن محمد العطاس أن وتبشاه بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحانه عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحيم بسم الله توسلنا بالله بسم الله توكلنا بالله بسم الله تخصنا بالله بسم الله توكلنا بالله بسم الله تخصنا بالله بسم الله توكلنا بالله بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يا لطيفا بخلقي يا عليما بخلقي يا خبيرا بخلقي ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقي يا عليما بخلقي يا خبيرا بخلقي ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقي يا عليما بخلقي يا خبيرا بخلقي ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيف لم يزل ألطف بنا بما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيف لم يزل فيما نزل كلطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيف لم يزل ألطف بنا بما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل 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 اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم 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 أستغفر الله 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 تائبون إلى الله تائبون إلى الله تائبون إلى الله يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة عند الموت غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا
أهلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا شفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته أنه يعلي درجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم في خير ولطف وعافية. الفاتحة ثابكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى روح سيدنا المهاجر إلى أبو أحمد بن عيسى وإلى روح سيدنا الأستاذنا العظام الفقيه مقدم محمد بن علي بعلوي وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أنه يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة ثابكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى روح سيدنا حبيبنا بركاتنا صاحب الراتب خذ الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس ثم لروح الحبيب ثم لروح الشيخ علي بن عبد وبارس ثم لروح الحبيب عبد الرحمن بن عقيل العطاس ثم لروح الحبيب حسين بن عمر العطاس وإخوانه ثم لروح الحبيب عقيل عبد الوصال بن عبد الرحمن العطاس ثم لروح الحبيب علي بن حسن العطاس ثم لروح الحبيب أحمد بن حسن العطاس وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أنه يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة ثابكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى أرواح الأولياء والسعداء الصالحين والأئمة الراشدين ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا ذي الحقوق علينا وعليهم أجمعين ثم إلى أرواح أموات أهل هذه البلدة من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أنه يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من أسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة ثابكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة بالقبول وتمام كل سلم وصلاح الشأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعا لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا ولأولادنا وأحبابنا ومشايخنا في الدين مع اللطف والعافية وعلانية أنه ينور قلوبنا وقوالبنا مع التقى والهدى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان
الإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق سيدي ولد أدنان وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة ثابكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم إنا نستغفرك ونستودعك أدياننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنافك وأمانك وعيادك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي وذي حسد ومن شر كل ذي الشر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمال إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بجلالك وجمالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بالسر الفاتحة. biasa ya. Ngapain itu? Itu jawaban. Saya ada kan. Itu jawaban dari dulu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, thumma salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Hadirin wal hadirat, para sesepuh, wabil khusus sesepuh masyarakat Deje Gunung, Utara Gunung yang kami muliakan, yang kami hormati, yang kami ta'zimi, Al-Habib Abdillah Al-Haddar dari Bondowoso. Alhamdulillah, beliau sudah rawuh di tengah-tengah kita. Sayyidul Walid Al-Haj Abdullah Aslam yang kami hormati juga, Al-Mukarram Kiai Ahmad Ghazali. Mungkin rawuh Kiai Ahmad, kalau rawuh dimohon untuk duduk di depan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, alhamdulillah kita dipertemukan kembali di majlis Rasulullah, majlis ilmu, majlis zikir, dengan satu niatan dan satu tujuan. Kita berharap melalui majlis tersebut kita mendapatkan ridha dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita dikumpulkan dengan orang-orang saleh, orang-orang yang baik-baik. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu kita haturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita harapkan syafaatnya di dunia saat ini, apalagi kelak di akhirat. Semoga kita semua mendapatkannya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kami sampaikan kepada masyarakat Utara Gunung sekitar Masjid Al-Hikmah, segenap takmir Masjid Al-Hikmah. Kesemuanya teriring doa, semoga apa yang menjadi hajat dan niatan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkat majlis ini Allah mencurahkan keberkahannya kepada masyarakat Utara Gunung khususnya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita baca surat Al-Fatihah dengan niatan Allah menyambungkan niat kita dengan niat guru kita Al-Habib Aqil bin Salim bin Muhammad Al-Attas, dan juga niat para orang-orang salihin, para sesepuh, utamanya juga para sesepuh dari masyarakat Utara Gunung. Mereka adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ala ma nawa aslafuna as-salihun وعلى من ومؤسس هذا المجلس الحبيب عقيل بن سالم بن محمد العطاس. الله يدخل نياتنا في نيتهم وعمالنا في عملهم من خيرات الدنيا والآخرة. وإلى حضرة النبي الفاتحة. Kita baca Fatihah, kita niatkan untuk saudara-saudara kita yang sedang sakit. Semoga kesemuanya segera diberi kesembuhan oleh Allah. Yang sedang dirundung masalah kesulitan dan keruwetan, semoga kesemuanya segera diberi jalan keluar oleh Allah. Anak-anak kita yang sedang menuntut ilmu, semoga kesemuanya diberi kemudahan oleh Allah, diberi ilmu yang bermanfaat untuk dunia dan akhiratnya. Lahumul Fatihah. Sini, sini. Apa di tengah? Silakan.
Itulah Maka hukumnya. Kita baca Fatihah, kita niatkan untuk para sesepuh dari keluarga besar masyarakat Utara Gunung. Di antaranya yaitu Al-Fatihah ila ruh Bapak Jumangin sekalian, Suma ila ruh Bapak Darmo sekalian, wa ila ruh Bapak Bejo, wa ila ruh Ibu Murtini, Suma ila ruh Ria Nafisa Putri, Suma ila ruh Siti Nur Hayati, wa ila ruh Bapak Jadi, Summa ila ruh al-mukarram al-marhum Kiai Haji Husnan wa zaujatih Sumber Beringin Bondowoso. Ternyata keluarga besar dari para sesepuh Utara Gunung ini adalah dari Kiai Husnan Bondowoso. Maka tidak heran kalau masyarakat Utara Gunung ini masyarakat yang baik-baik, masyarakat yang suka hadir di majelis ilmu. Allahumma salli ala Muhammad. Ala hadhihi niyya anna Allah taghashahum birrahmah wal maghfirah wa yuskinuhumul jannah lahumul Fatihah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Selanjutnya kita baca sholawat 10 kali sebagaimana biasa yang diimami oleh Ustaz Ahmad Hafiz. Waltafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.
مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله الحمد لله رب العالمين. Langsung mubasyarah nah. Hadirin wal hadirat, selanjutnya kita ngaji bersama. Mari kita awali dengan niat iktikaf di masjid ini dan juga niat ngaji, niat ta'allum. Semoga kita mendapatkan ilmu yang barakah. Amin ya rabbal alamin. Yang masih ada di luar bisa masuk, mungkin gitu. Ini mubaliknya ganteng-ganteng, Pak. Tidak kepingin ketemu langsung. Ya Beb ya, Habibnya ganteng-ganteng ya. Sedikit himbauan. Mek pola beda se arokok nyon tolong PATN. Rokoknya jangan orangnya. Untuk khidmahnya, untuk keberkahan ilmu yang kita dapat selama kita berjalannya pengajian, dimohon untuk yang biasa ahli hisab untuk sementara waktu tidak merokok selama pengajian. Selesainya monggo dilanjut. Jadi untuk hikmahnya, untuk hikmatnya, untuk keberkahannya, dimanapun kita hadir, entah itu di malam Selasa ataupun di malam Sabtu atau dimanapun kita hadir majelis ilmu, yang biasa-biasa merokok untuk sementara waktu jangan merokok di saat mengaji. Untuk apa? Untuk menyerap keberkahan dari ilmu yang disampaikan oleh guru-guru kita. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya mau'izah hasanah akan disampaikan oleh Habib Abdillah dari Al-Haddar dari Bondowoso. Habib, ini pengajiannya sederhana sekali. Masyarakat Utara Gunung, Bib, ini mayoritas Maduraan. Cuman antum jangan full Madura, Bib. Yang dari Ambulu protes nanti. Apalagi orang Padang itu, Bib, enggak ngerti Madura itu. Orang Sunda juga. Ya, khair. Nah. صلى الله على محمد. ما شاء الله نوينا الاعتكاف في هذا المسجد وفي هذا المجلس من
ما بقي من أعمارنا في هذه الدنيا لله تعالى. فنوينا تعلم والتعليم وتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة حتى على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة الرسول والدعاء إلى الهدى ودلالة على الخير وابتغاء مرضاته وقربه سبحانه وتعالى. Salah satu faedah kenapa Syekh Abdullah Aslam mengingatkan kita suruh i'tikaf, karena satu nafas kita kalau sudah diniatkan i'tikaf itu sama Allah dihitung ibadah, satu nafas. Terus satu detiknya itu ibadah. Antum duduk di sini berapa detik itu terus naik makamnya, derajatnya diangkat sama Allah. Alhamdulillah. Dan juga niat itu barokahnya turun sampai 7 keturunan. Antum niat i'tikaf di majelis ini barokahnya majelis akan turun ke 7 keturunan. Karena barokahnya niat orang tua sudah niat di majelis, saya niat hadir istiqomah di majelis ini. Nah, niat itu terdengar oleh benih-benih dzurriyyah yang ada di sulbu orang-orang yang hadir ini kedengeran. Maka itu kan di surat Al-Kahfi diceritakan ada anak-anak yang punya harta karun mau disita, mau diambil, mau dirampok. Jangan. Ini anak ini orang tuanya yang nomor 7 kakeknya itu orang soleh. Orang soleh gimana? Benih-benih apa sahaja enggak. Orang soleh li'annahu yuhibbus salihin. Dia suka duduk di majelisnya orang soleh. Masuk orang soleh, dijaga dzurriyyahnya, terutama orang yang suka sholawat sama Rasulullah. Orang itu tidak akan luput dari barokah. Ada orang yang nega cinta ke Gusti Kanjeng Nabi, dekat sama Rasulullah, suka sholawat, orang yang nggak dito luput dari barokah. Tak ada. Tabung sareng Gusti Kanjeng Nabi. Dikejar sama Rasulullah, digolei sareng Gusti Nabi Muhammad SAW. Dicari itu, insyaallah barokahnya majelis ini, barokahnya Habib Aqil bin Salim bin Attas, Habib Muhammad bin Abdurrahman Attas, Masya Ali bin Abdullah Baras, aulia salihin. Kita terus diberikan istiqamah fi taatillah, dan kita minta kepada Allah sisa umur kita jadi umur barokah. Apa umur barokah itu? Jentak tambah tua, tambah semak ke Gusti Allah. Dah tambah tua, tambah dekat sama Nabi Muhammad, tambah enak hidupnya. Itu umur barokah namanya. Mon orang jen tua, jen susah umur, jen seret odin, jen bosan, jen galau, tambah bingung urepe, tambah lah enak. Ini bukan umur barokahnya, man. Umur salbut, salsala yusalsilu salsalatan wa salbutan. Murad marid. Dak gitu dak, Gak ngalor ini. Jadi kita niat, dan salah satu fadilahnya niat taklim itu disebutkan oleh Sayyidi Habib Abdullah bin Alwi Haddad. Kata Habib Abdullah bin Alwi Haddad tadi yang kita baca, niatnya Habib Abdullah bin Alwi Haddad, nawaitu ta'allum wa ta'lim. Itu di Hadramut, di Ribat Tarim, di Darul Mustafa, hatta di Indonesia. Kalau sebelum belajar dibaca niat itu. Niatnya Habib Abdullah bin Alwi Haddad, nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadzakkura wa tadhkir wal ifadah dan istifadah. Ya Allah, saya niat belajar, dan nanti ilmu yang didapatkan di majlis saya ingin ajarkan di rumah, sama anak, sama istri, sama tetangga. Ya, wa tadzakkura wa tadhkir, buat ngingat saya. Oh, jadi saya ini kurang ya. Oh, kalau iki jadi masih kurang ibadahnya, ini harus semangat lagi. Oh, jadi saya ini salah kalau gini ya. Ingatkan untuk diri saya, wa tadhkir untuk yang lainnya. Jadi ada orang lain, oh jangan gitu, tidak boleh. Loh kenapa? Ini karenanya gini. Oh, mengingatkan manfaat. Wa tadzakkura wa tadhkir wal ifadah wal istifadah. Ngasih faedah untuk dirinya, ngasih faedah untuk orang lain. Sampai Habib Alwi bin Syahabuddin di Tarim Ainut Tarim. Habib Alwi bin Syahab ini di Tarim seumur hidupnya tidak pernah pakai sandal. Tanya Habib, kenapa udah pakai sandal di Tarim? Anak gimana mau pakai sandal? Ini semua tanah yang di Tarim sudah diinjak wali kutub. Canggolang yang Madura, Kualan aku iki. Ini sudah diinjak wali kutub. Berapa wali kutub? Di zamannya Habib Abdurrahman Segaf 800 tahun yang lalu. Syekh Abdurrahman Segaf ini punya anak 13, wali kutub semua. Termasuk Habib Bakar Sakran. Yang Arab Wirik Sakran, abahnya Habib Ali bin Abu Bakar Sakran.
Habib Syekh Umar Muhdar, ya, termasuk daripada jidnya Habib Aqil bin Salim, Habib Abdullah bin Abdurrahman Segaf. 13 anaknya wali kutub semua. Katanya Habib Abdurrahman Segaf, kalau satu anak-anak dikubur di Zambal, ya, kalau satu anak-anak aja dikubur di satu pemakaman untuk ngasih syafaat semua orang yang di pemakaman cukup. Gimana kalau 13 di situ semua? Kalau ada orang mati itu mungkin akhirnya ajalan nyorot. Tidak ada man rabbuka man nabiyuka janggolan nih kan. Budi wali kutub ya disa nih. Langsung kita nyaki mak ngal bengal mungkin akhir. Makinya tanya anta tetangger wa. Ya enaknya tetanggaan sama orang soleh gitu. Makanya orang soleh itu orang yang punya tetangga orang soleh itu sama Allah setiap hari ya diberikan rahmat 40 ke timur, 40 ke barat, 40 ke utara, ke selatan setiap hari. Barokahnya orang soleh itu. Dan juga di kuburan orang yang meninggal dikubur dekatnya orang soleh juga gitu. 40 jenazah ke situ, 40 ke sini, 40 sini, dapat rahmat. Subhanallah. Ini fadilahnya. Ini 13 anaknya wali kutub semua. Barokahnya orang tua yang hebat, Syekh Abdurrahman Segaf. Syekh Abdurrahman Segaf ini tidak pernah lepas wudu. Tidak pernah lepas wudu. Sampai tidur baca Quran. Ini haddamnya mijet. Katanya Habib Abdurrahman, kalau saya sudah tidur, kamu tidur ya, istirahat. Abdin pon tedung tengahnya, saya sudah tidur, saya ngantuk, kamu istirahat. Dipijet sambil baca Quran. Pas tidur baca Quran terus. Haddamnya tidak tidur-tidur sampai mualik subuh. Maki dia gak itu jenengan. Mau tak tidur, tak istirahat. Sing panjenengan tak ambu macet. Pikir Abdin tak tidur panjenengan. Padahal tidur, tapi baca Quran. Sampai-sampai beliau ada ya disebutkan beliau hatam Quran pagi 4 kali. Malam 4 kali. Kalau ada yang tanya, kok bisa? Tidak mungkin satu hari 8 kali hatam Quran, mustahil. Iya jangan. Iya. Ini orang wali, sesuatu yang dibiasakan itu akan mudah. Contohnya ya kayak gini sudah. Ayo sekarang sing hadir sedaya iki. Baca Yasin 1 kali. Berapa menit? Ayo. 6 menit, 5 menit ya. Anak TK suruh baca Yasin, berapa menit? Ndak mari-mari. 2 jam, 3 jam ndak mari. Are TK kokon. Pak sama kita sama aulia kayak gitu. Habib Abdurrahman 8 kali tidak kaget. Kita anak TK baca Yasin bisa jadi 4 jam 5 jam belum selesai. Yang ini karena terbiasa yo Yasin dimplok kan gitu. Yasin sudah luar kepala. Sama aulia seperti itu karena kebiasaan baca Yasin sudah seperti itu. Nah ini apa namanya Habib Abdurrahman Segaf. Beliau ya salah satu aulia yang ada di kota Tarim di Zambal, dikubur di Zambal. Jadi di Tarim ini ada 3 pemakaman yang sering disebutkan Zambal. Kalau Habib Abdullah bin Ali bin Haddad, beliau menyebutkan dalam qasidah, ala ya Allah bin adrah minal ainir rahimah tudawi kulla ma bi min amradin sagima. Kata beliau, linnas manazil khairi sadah. Kata Habib Abdullah, ya, tempat-tempat yang mana disinggahi oleh orang-orang soleh itu akan menjadi barokah. Haitsu mahallu nafa'u, ya, sebagaimana mereka duduk di situ pasti tempat itu akan jadi manfaat, akan jadi barokah. Termasuk majelis ini. Termasuk majelis ini. Yang muassisnya ada bukan orang biasa, Habib Aqil bin Salim Al-Attas. Orang yang zuhud dengan dunia, orang yang dicintai oleh Allah dan Allah mencintainya. Cinta kepada Allah dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini barokah terus dan yang hadir juga dapat barokahnya semua insyaallah. Seperti itu. Mereka orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, manazil khairi sadah. Jadi tempat-tempat yang mana di situ ada orang-orang pilihan Allah. Maka kalian kalau datang ke mana? Ke Tanggul, mau ke Bondowoso, mau ke Gresik, sebentar lagi Holnya Habib Bakar Gresik. Kalau mau masuk kota itu cari, di tempat ini di kota Gresik semua mana tempatnya orang soleh? Gitu. Di situ udah tempatnya barokah, ada lagi sudah. Sampai-sampai pernah ditanya salah satu aulia salihin, malah barokahnya wali itu lebih banyak di rumahnya, di tempat yang sering disinggahi. Nah, kalau Habib Aqil bin Salim barokahnya banyak di sini.
Karena Habib Agil bin Salim Attas pernah bilang kepada beliau, Syekh Abdullah Aslam, ya, ana selalu hadir di sini. Jadi barokahnya ana di sini. Kalau ingin barokah hadir di sini sudah. Ya, jadi rumahnya banyak barokahnya, tapi beliau mengiktikafkan. Makanya suruh iktikaf tadi. Habib Salim itu sudah iktikaf. Ya. Seandainya saya umur 100 tahun, saya 100 tahun menghadir majelis ini. Kalau seandainya saya umur 200 tahun, saya 200 tahun menghadir majelis ini. Hah? Beliau sudah niat iktikaf gitu. Oh, ya sudah umur saya 40 tahun. Tapi kamu ditulis kayak orang hadir di majelis ini 200 tahun. Kenapa? Kamu niat kalau umur saya 200 tahun saya mau hadir terus 200 tahun di majelis ini. Oh, saya niat saya, anak saya, kompoi, piyok, apa boleh? Gebebe nih. Hah? Kerepek. Hah, taktung, enggak dah. 7 keturunan, ya Allah saya niat saya hadir di majelis ini. Ini ditulis niat luar biasa. Manazil khairi sada likullin nasi qadah, kata Habibullah bin Haddad. Setiap orang itu punya supir. Setiap orang itu punya yang dituntut, yang dituntun, yang dipanuti. Harus ada. Likullin nasi qadah. Harus punya pemimpin. Harus punya panglima setiap orang. Seperti itu. Maka Habib Abdullah bin Haddad nunjukkan kepada kita, kamu alhamdulillah di sini sudah ada yang memimpin kamu, yang memimpin kamu. Ya sudah gini. Kita mau mana lagi? Sudah, kita nanti di akhirat tidak ada yang mau kita bawa, wala amal, wala salat, wala puasa, tidak ada. Apa? Kita mau mengeluarkan kartu, tiket. Saya pernah hadir di Ambulu di majelisnya Habib Agil bin Salim. Bagaimana ya telak gitar? Ya, saya mau naik gerbongnya yang itu dah. Jadi rombongan kafe, ikut gerbongnya Habib Agil bin Salim. Apa? Kita tidak ada. Mau apa yang mau kita jamin di akhirat? Ayo, bojeng tak bojeng, dong hulong. Bokton tak nyaman baru apa bojeng. Bokton susah baru tua. Kan nggak neka. Ayo, sing dak enak iki baru kata donga, kata soli, salat. Wis enak lali. Wis enak. Bukan lewis loro baru nangis, ya Allah, tobat ya Allah, tobat. Tapi lewis enak sehat ada lupa sudah. Ini yang kita harapkan hanya ini. Kata Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim al-Hafidh, man aradal murafaqah fa alaihi bil muwafaqah. Orang yang mau bersama terus, kalau kepengin kumpul sama Rasulullah, kalau kepengin kumpul sama para nabi, kalau kepengin kumpul sama para aulia salihin, kumpul orang yang kamu cintai satu cuma. Apa? Fa alaihi bil muwafaqah. Harus ada mirip-mirip sedikit. Harus ada. Harus ada persamaan kamu antara orang yang kamu cintai. Man aradal murafaqah fa alaihi bil muwafaqah. Harus ada muwafaqah. Ada miripnya, ada sambungannya. Alhamdulillah kita ada kemiripan dengan para aulia salihin. Haula yagra'una ratibul attas, ratibul haddad. Alhamdulillah kita ada mirip dengan para amalnya para aulia salihin. Apa? Mereka baca ratib juga kita alhamdulillah baca ratib. Jadi kita nanti di akhirat bisa jawab apa? Sudah kita dulu ketika kita hidup dulu ya Allah, kita ngamalkan apa yang mereka amalkan. Sudah itu, tidak ada yang bisa kita ambil dari kehidupan kita. Sallallahu alaihi Muhammad. Itu man aradal murafaqah fa alaihi bil muwafaqah. Sahabat-sahabat itu kurang apa hebatnya? Ayo, Sayyidina Abu Bakar ni kan kurang apa hebatnya? Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, boleh ni kan haddam Gusti Kanjeng Nabi ni kan. Sayyidina mana? Siapa ni kan? Sayyidina Anas, ada lagi Sauban ni kan kepi haddam Gusti Kanjeng Nabi. Baru si bagian siap sandal Gusti Kanjeng Nabi. Ada yang bagian nyiapkan tempat uduknya Rasulullah. Ada yang bagian belanja, ada yang bagian macam-macam sahabat. Tapi ketika sahabat ini turun ayat dari Allah, ketika ketika Rasulullah bersabda, tidak ada yang paling kami gembirakan kata para sahabat seperti hadis sabda ketika Nabi Muhammad mengatakan al-mar'u ma'aman ahab. Seorang itu akan berkumpul dengan orang yang mereka cintai di dunia. Nah, ini yang kita harapkan ya Rabb. Semoga barokahnya kita hadir di majlis seperti ini, kita dikumpulkan dengan Habib Agil bin Salim al-Attas, oleh Habib Umar bin Abdurrahman al-Attas dan para aulia salihin
dan pemimpin kita, Nabi kita, kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal. Karena majlis-majlis seperti ini yang membanggakan hati Rasulullah. Sayyidi Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, kata beliau, ya, saya cari keliling jalan paling cepat menuju Allah. Dicari sama Habib Ali Habsyi. Ternyata tidak ada tariq asra, jalan yang paling cepat untuk menuju Allah seperti menggembirakan hati Rasulullah sallallahu alaihi Muhammad. Dengan apa? Dengan dua. Ta'lim wa dakwah. Kayak tadi kata Syekh Abdullah Aslam, niat taklim. Yang kedua dakwah. Ini paling menyenangkan hati Rasulullah. Kalian datang ke sini niat taklim dan hadirnya kalian adalah dakwah juga. Kalian ngajarkan ke tetangga-tetangga, kata nang di kon. Loh, majelis. Ini dakwah syiar. Apalagi sampai kalian bisa berhasil ngajak orang ke sini. Waduh, ini pahalanya luar biasa. Ya Ali, ya. Sampai Rasulullah mengatakan kepada Sayyidina Ali, la an yahdiyakallahu rajulan wahidan khairun laka min khumrin ni'am. Ketika di Khaibar, Rasulullah itu kasih bendera kepada Sayyidina Ali. Ya, imshi wala taltafit. Jalan, jangan noleh. Ini prinsipnya orang hadir majlis. Wis melaku wis, enggak usah ngrungokno omongane wong ngene-ngene, jangan dengarkan. Abentane ke berak timur jago jae, ada jak ngaki. Imshi wala taltafit. Jalan terus sudah sampai apa? Mati. Baru mula mati nyaman. Mula mati billahi orang si acaca, orang si jango jen bean tak ngurangi derajat bean. Balangka orang yang memuji kamu tidak juga menurunkan derajat kamu. Tidak ada nilainya sudah di sisi Allah. Yang penting tadi apa? Ini. Imshi wala tatafid, istiqamah ini yang mahal. Sayyidina Ali seperti itu, dikasih bendera sama Rasulullah. Jalan Ali, jangan noleh-noleh. Ketika Sayyidina Ali dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, ya tadi, la'an yahdiyaka Allah rajulan wahidan khairun laka min khumrin ni'am. Ya, Sayyidina Ali tak noleh. Tak noleh. Ya, dengarkan marhaba, terus jalan. Apa kata Rasulullah? Ali, tapi jika kamu berhasil kamu bisa memberikan hidayah atau mengajak orang untuk taat kepada Allah, mengajak orang ke hidayah, yaitu menuju Allah Subhanahu wa taala, kamu ngajak orang baik satu, itu lebih daripada dunia seisinya. Daripada unta merah itu harta orang Arab yang paling mahal, anggap kayak mobil Alphard. Kamu dapat mobil Alphard satu, lebih afdol kamu dapat orang satu kamu ajak ke majelis. Itu kata Rasulullah. Ini kata Habib Ali Habsyi, aku tidak mendapatkan jalan yang lebih cepat menuju Allah seperti at-ta'lim wa dakwah ilallah. Seperti itu. Ta'lim, belajar, terutama dakwah juga ilallah, menyebarkan apa yang kita dapat dalam majelis dan juga kita mengajak orang kebaikan. Bukan harus jadi ulama, bukan harus jadi orang alim kita ngajak orang kebaikan. Tidak. Di kota Tarim itu, di kota Tarim temboknya itu ulama. Makanya Habib Ali bin Syahab mengatakan syawari' Tarim syekhun man la syekhala. Syawari' Tarim syekhun man la syekhala. Kata Habib Ali Habsyi, kata Habib Ali bin Syahab, jalan-jalan Tarim itu adalah guru bagi orang yang tidak punya guru. Jalannya nunjukkan orang ke Allah. Belum orangnya masih. Kenapa? Dari banyaknya di situ kebaikan. Sampai-sampai sebagian orang di kota Tarim hafal Yasin bukan karena ngaji, karena sering jalan di satu longlongan di situ. Kenapa? Dari banyaknya orang baca Yasin. Benar lebot takkan hafal Yasin. Seperti itu. Di kota Tarim itu tidak ada. Semua isinya zikir, ilm. Saya pernah ngelihat orang tabrakan di kota Tarim. Yang pertama kali keluar dari lisannya, La ilaha illallah, La ilaha illallah. Ditolong. Uzkur rabbak. Ingat sama Allah. Ingat. Salam ala Nabi. Salam. Apa ini tak bilang? Nang kene, waduh kafe metu wis. Sing iki cecak rowo kafe metu wis. Kan ngane kamu enggak dito iki. Sallallahu alaihi Muhammad.
Kepi keluar, rearen keluar, kepi dong-gondong keluar kan nih. Itu subhanallah tidak ada di situ. Langsung isinya zikir, minta maaf sampai diantarkan ke rumah sakit. Subhanallah, luar biasa. Ini suatu yang mahal dalam kehidupan kita. Alhamdulillah di zaman sekarang masih ada nikmat-nikmat seperti ini. Nikmat-nikmat seperti ini. Ini syawari' Tarim syekhun man la syekhalah. Karena di kota Tarim itu di pasarnya aja itu tidak kurang daripada 40 wali. Pasar Malolo. Enggak itu. Kurang lebih 40 ni 40 wali. 40 maling ini kah? Enggak nikah. Sallallahu Muhammad. Karena di kota Tarim itu subhanallah, ya orang-orang di kota Tarim itu si aculan tegengan peracangan ya, yang jual gula, ini beras, gandum. Itu kalau tidak ada orang beli, ambil Quran, baca Quran. Tasbih diambil. Istana sebuh baca salawat. Membeda orang yang beli kat itu, ya, ada orang beli baca Quran ini dia masih. Ada orang beli. Assalamualaikum, beli. Tunggu dulu. Maksudnya gini, tunggu, saya masih baca Quran belum selesai. Selesai. Cium. Ya beli apa? Oh iya, mari taningin, pon mari. Ini kan soson. Anak Quran boleh baca. Kenapa kan ngecetot terus. Kalau kita kan ada menyaman terutama ibu menyaman sinetron tak ada episode kedua, ketiga, 4 sampai ke 10. Sallallahu alaihi Muhammad. Seperti itu. Luar biasa. Suruh nunggu lari dia. Suruh nunggu lari ya. Macam Habib ceramah. Mulia. Sallallahu alaihi Muhammad. Itu luar biasa manfaatnya. Ya, manfaatnya majlis-majlis seperti ini. Sampai di zamannya Habib Abdullah bin Alwi Haddad, sahibur ratib yang kita baca, Habib Abdullah itu punya majlis dulu di Tarim. Salah satu muridnya Habib Ahmad bin Zain Habsyi. Kemudian beliau punya murid namanya Habib Abdurrahman Allamud Dunya. Abdurrahman bin Abdullah bin Faqih Allamud Dunya. Hadza Habib Abdurrahman, dari pinternya, dari hebatnya, beliau ini punya ilmu bisa tahu jejaknya orang di tanah. Pernah ada di Tarim dulu kan? Ya. Karena tanah gurun, jadi kalau ada orang masuk ke pintu gerbang Tarim itu kan ada bekas-bekas unta, kaki-kaki manusia, bekas-bekas jalan. Itu Habib Abdurrahman bisa tahu ini dari mana, berapa orang rombongannya, tahu. Dengan apa? Diambil itu bekas kakinya dicium. Ini datangnya dari Maroko nih. Ini kurang lebih 40 orang ini. Punya ilmu. Ditanya, Habib, antum ini kasyaf? Ya, lihat dengan mata batin atau ilmu? Nggak, ini ada ilmunya dalam Quran. Ada ilmunya itu diceritakan di kisahnya Nabi Musa itu ada ilmunya ini sampai dari alimnya. Dari alimnya. Sampai dari alimnya beliau punya ilmu bisa ngitung daun ini kapan jatuhnya. Ada ilmunya. Ini salah satu muridnya Habibullah bin Alwi Haddad. Habib Abdurrahman bin Abdullah bin Faqih Allamud Dunya. Sampai dipuji sama Habib Abdullah bin Alwi Haddad, ma fil kaun mithl Abdurrahman. Tidak ada di alam sekarang orang seperti alim seperti Abdurrahman. Sampai beliau pernah nangis ketika mau meninggal, ya Allah, nyesal apa? Masih ada lagi ya 17 ilmu di dadaku yang belum ditanyakan. Ilmu apa? Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Jadi ketika beliau hadir majlis, Habib Abdurrahman, Habib Ahmad bin Zain Habsyi bilang sama Habibullah, kemana ini orang-orang? Kok sedikit yang hadir majlis? Mata buon nih kah? Ya tadi alafu beb, ini majlis sederhana. Ini bukan sederhana majlis ini. Ini majlis yang dibanggakan oleh malaikat malam sekarang. Di daerah sini sekarang, tempat yang sekarang dipuji-puji oleh malaikat di langit Allah, antum-antum yang ada di majlis ini. Majlis ini yang barokah, tempat ini barokah, dan orangnya semua sekarang, nama-nama antum sekarang dikomandankan di langit sama malaikat. Itu ada Pak Fulan, Bu Fulan sama anaknya, sama cucunya tuh hadir di majlis. Sekarang lagi rame, lagi ribut di langit. Ribut. Ya, subhanallah. Ini orang-orang tanya sama murid-muridnya tanya sama Habibullah bin Alwi Haddad. Gimana nih? Orang-orang ini kok tidak ada yang perhatian sama majlis. Gini-gini, belum tahu.
kata Habibullah Haddad, jangan rame-rame. Kenapa? Kalau semua tahu barokahnya majelis ini, ente orang akan di belakang nanti. Kata Habibullah, kalau orang-orang tahu nanti barokahnya majelis ini, ente sendiri bakal tidak dapat majelis ini. Nanti dia ada di belakang, tidak bisa duduk di depan. Habibullah, sudah, yang dapat bagian ya ini yang untung sudah yang bisa hadir nih, sallallahu alaihi Muhammad. Sampai-sampai ada satu orang ngeremehkan Habib Abdullah bin Haddad, karena Habib Abdullah ini dari kecil sudah makfuful basar, penglihatannya sudah sudah hilang. Ya, beliau kena penyakit cacar sampai beliau cacarnya tuh kena ke mata-mata sampai beliau buta. Tapi sama Allah digantikan penglihatan batin, basirah. Sampai-sampai Habib Abdullah bin Haddad itu kalau ke masjid subuh dituntun, disuruh sama uminya, ibunya tuntun, nyuruh orang. Habis keluar dari rumah, jangan dituntun anak-anak kelihatan. Ente yang mana tuntun, kata Abdullah. Ini dulu tidak ada listrik, tidak ada lampu. Jangan dituntun anak-anak kelihatan. Subhanallah, dilepas jalan pulang pergi Abdullah. Sampai ada satu orang hadir di majelisnya Abdullah ngeremehkan. Apa nih kan? Orang buta, cer-ngacer di ilmu apa? Ngeremehkan dia. Subhanallah, di majelisnya Habib Abdullah dibagikan kopi. Kayak gini ada kopi, anak minum dulu ya. Iya. Celep. Alhamdulillah. Kesian tadi yang bikin. Ini politiknya mau minum kopi. Iya. Alhamdulillah. Ini kan ceritanya kopi, makanya saya minum kopi. Alhamdulillah, ya. Nah, atau mi boleh cerita cuy dikit. Sallallahu alaihi Muhammad. Dibagikan kopi di majelisnya Habib Abdullah bin Haddad. Sampai ke orang yang kretek-kretek tidak bagus sama Habib Abdullah Haddad. Apa nih? Orang buta mak eka ngaji, mak eka guru. Bisa apa? Subhanallah, orang ini dapat kopi. Tidak dilihat gelasnya ini. Ada laler nyemplung, nyebur. Bahasa Jawa ini kan nyemplung. Ya. Tak tangaleh kadit toreng. Tak tangaleh mon bede. Ya, lala nyono ke gelas. Subhanallah, mau diminum. Ya, mau diminum. Habib Abdullah acereng diri ada. Dul. Fulan, apa? Jangan diminum itu. Kenapa? Ada lalernya. Ya, Allah. Ada lalernya. Ya Allah. Kata Habib Abdullah, yang buta anak apa ente? Yang buta ente bukan anak. Habib Abdullah, ya ada. Ini kasih yang namanya Budi. Nangis langsung loncat, nangis minta maaf Habib Abdullah. Subhanallah. Nah, ini luar biasa. Makanya tidak tahu orang-orang barokahnya majelis ini kalau dibuka hijab, insya Allah panjenengan nika acarok hadir. Acarok. Bener aris nanti. Minggu datang begini ban hadir. Enjok kalangkola. Acarok orang ini. Rebutan semua kepingin hadir majelis. Kalau dibuka kelihatan barokahnya. Sallallahu alaihi Muhammad. Ini ada satu cerita ya di Tarim. Ada satu orang, tidak salah orang Maroko. Pokoknya salah satu wali santri gitu. Dia bawa anaknya ke Hadramut. Tidak tahu di Jalur Mustafa atau di Ribat Tarim. Pokoknya anaknya belajar ke Hadramut, abahnya yang nganter sampai di Tarim. Tidak lama ayahnya pamit sama ustadz di situ. Ya khair, Fagin mau pulang ke negara anak. Titip waladi. Anak-anak belajar di sini. Oh iya. Tidak lama pulang sampai di negaranya ayahnya ini meninggal dunia. Kesian si anak baru seminggu sudah terpukul dengar ayahnya meninggal. Kepengen pulang, tidak boleh pulang. Kamu masih baru belajar di sini, jangan pulang. Nangis sudah. Akhirnya itu apa? Ada bisyarah. Kenapa? Ini salah satu aulia di Tarim mimpi, ya salah satu gurunya mimpi ayahnya sama Allah Subhanahu wa taala ditaruh di atas singgah sana. Kursi
permadani. Kenapa? Karena barokahnya anaknya yang tadi malam hadir majelis maulid 1 kali cuma. Barokahnya anaknya tadi hadir majelis, terus anaknya baca 1 kalimat. Apa? Bismillahirrahmanirrahim, dinaikkan makomnya ayahnya. Terus Al-Fatihah, terus Yasin, terus gini. Panjenengan yang hadir, ya, yang punya orang tua yang sudah meninggal di alam kubur, sekarang orang tuanya senang semua. Sallallahu alaihi Muhammad. Kenapa? Jenengan dari pertama sampai akhir yang dibaca itu sampai ke mereka, dan mereka terus dia naikkan sama Allah makomnya, derajatnya. Gara-gara apa? Gara-gara punya anak-anak cucu kayak jenengan semua nih. Sallallahu alaihi Muhammad. Ini diangkat sama Allah derajatnya gara-gara anaknya hadir 1 kali majelis. Hadir 1 kali majelis. Katanya malaikat yang ada di alam kubur Munkar Nakir sama Allah dikirim 1 malaikat. Cukup. Jangan ditanya lagi itu. Ya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Kalau di surat Al-Hakumut Takatsur hatta zultumul maqabir kalla sawfa ta'lamun summa kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim summa la tarawunnaha 'ainal yaqin summa la tus'alunna yawma idzin anin naim. Semua nikmat-nikmat ditanya. Jangan ditanyakan lagi. Apa? Malu. Kenapa? Barusan kata Allah anaknya nyebut-nyebut nama saya. Kata Allah jangan disiksa nih bapaknya. Kenapa? Barusan anaknya nyebut-nyebut nama saya kata Allah. Dia sebut-sebut saya Allah. Saya sebut-sebut kekasih saya ya Rasulullah. Jangan diadab. Jangan diadab ini bapaknya. Kenapa? Barokahnya anaknya tadi. Subhanallah. Alhamdulillah. Berapa kali kita nyebut nama Allah, berapa kali kita nyebut nama Nabi Muhammad. InsyaAllah orang tua kita senang. Yang masih ada umur dikasih panjang umur InsyaAllah. Ya, dan semoga kita yang hadir, yang masih kita hidup di dunia ini diberikan umur yang barokah Allah. Ini barokahnya hadir majlis luar biasa. Sampai-sampai di Hadramut itu salah satu gurunya Habib Abdullah bin Haddad adalah Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Habib Abdurrahman bin Abdurrahman Al-Attas berguru kepada Habib Hussein bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Syekh Abu Bakar bin Salim ya berguru dengan Habib Ahmad bin Umar Bajahdar. Sampai ke Sayyidi Faqih Al-Muqaddam silsilah. Tahu Sayyidi Faqih Al-Muqaddam itu gurunya termasuk daripada masyayikh minal muhibbin Syekh Sa'id Al-Amudi. Syekh Sa'id Al-Amudi. Wabil amudiyil imam wa auladihi ghurril kiram, dalam bahasa Sudan disebutkan. Sampai-sampai tidak ada naqabah alawiyin, ya, para habaib yang akan dipilih menjadi naqabah pemimpin para alawiyin kecuali lewat Syekh Sa'id Al-Amudi. Hadza Faqih Muqaddam setiap hari jalan kaki dari Tarim ke mana? Ke Gaidun. Ke Doan, jalan kaki belajar setiap hari. Kurang lebih saya naik mobil ketika ziarah dari Tarim ke Gaidun itu kurang lebih 3 jam. Setiap hari beliau jalan kaki untuk taklim dengan gurunya. Yetong TV. Berapa hari? Sini Probolinggo ya. Iya, jalan kaki yo. Kayak apa? Sepakat ini. Beres coba. Dia tak ada pak kada, pelebahan kada ada salah. Boleh. Ini rasa karena mereka tidak melihat capeknya ndak. Ngelihat faedahnya nanti itu gimana? Ya, manfaatnya untuk dzurriyyah itu gimana? Alhamdulillah kita ada mobil sekarang, sepeda motor, kan malas kan nih kan. Sallallahu Muhammad. Ini sindiran untuk kita. Sindiran untuk kita. Sampai-sampai ya, sampai dibalas seperti itu juga. Syekh Sa'id Al-Amudi ketika beliau nyabes ke Sayyidina Faqih Muqaddam, aja dan sokokia. Sama-sama seperti itu. Ada muridnya Syekh Abu Bakar bin Salim, Ahmad bin Muhammad Al-Habsyi Maula Syi'ib. Ini Habib Ahmad ini suka kurma. Terus tidak pernah berhenti zikir. Dari zikir ini ya, namanya tangan itu kalau tasbih itu bekas. Kalau sering zikir pakai tasbih, tangannya sampai nyelem, bekas. Dari banyak zikir. Itu sampai ketika meninggal jenazahnya dimakamkan, mau dimandikan, itu nyiplak di dadanya lafzul jalalah Allah. Tak mandiin, ro'om dari banyaknya zikir. Orangnya meninggal, hatinya ada hidup terus sampai nyiplak itu lafzul jalalah Allah.
Ini muridnya Syekh Bakar bin Salim. Setiap hari taklim ke Syekh Bakar bin Salim, jalan kaki dari Husaisa ke Inat. Jalan kaki ke Husaisa ke Inat. Husaisa Inat ini kurang lebih 1,5 jam. Jalan kaki. Dan beliau hadir di majlis sebelum Syekh Bakar bin Salim hadir. Yang bereskan, yang nyiapkan kursinya Syekh Bakar bin Salim. Ini semua sebelum teman-temannya hadir, beliau sudah hadir. Ini beliau luar biasa, ya, suka makan kurma. Sampai pernah sama istrinya ketika beliau baca ya, kitab, ketika beliau ngajar itu biasanya disediakan kurma di sebelahnya. Nah, kalau saya kan ini kopi, beliau kurma. Nah, itu beliau pernah suatu saat dari asyiknya ngajar gitu ya ilmu, sampai lupa ngakan kurma sejembong petade. Kalau saya kan ini cuma kopi, coba Jai tak tahu nih gimana rasanya kan gitu. Ini kepiye nom kan ini ya. Subhanallah. Sampai beliau ketika selesai ngajar, ya selesai kaget, ya Allah, gimana mau bangun tak bisa? Bijinya kurma sesokoh, 1 kaki biji semua. Sejembongnya kakan kurma, ngapa? Kaget beliau, ya Allah, dari asyiknya lupa ngajar. Seperti gitu, sama kayak kita dari asyiknya hadir majelis ya. Lupa ke bini ke anak. Sallallahu Muhammad. Ya, lupa sama anak sama istri. Subhanallah. Akhirnya tuh beliau gini, ya Allah saya malu sama Allah. Sampai makan banyak kurma ini. Ya sudah apa? Saya ambil biji kurma, ditumpuk sama beliau. Apa? Diambil setiap biji 1 rakaat. Jadi diambil 2 biji 2 rakaat sholat. Taruh, ambil 2 biji lagi, sholat 2 rakaat. Ambil 2 biji lagi, sholat 2 rakaat. Ambil 2 biji lagi, sholat 2 rakaat. Sampai habis semua tuh biji kurma. Nyaman monetero nih. Habib Ahmad bin Zain al-Habsyi ini cucunya juga segitu. Pernah ya gitu, suka makan kurma. Ingat sama kakeknya, tuh, montang tang datuk nih kak, apa jeng nih kak? Ya, setiap 1 kurma, 1 biji kurma 1 rakaat. Kalau 2 rakaat kan gitu. Kalau saya tidak sanggup, ya sudah apa? 1 biji saya 1 tasbih. Subhanallah, alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah. Nah, ini gampang kan? Kita kalau makan kurma apa? Ini, subhanallah, alhamdulillah. Jadi gitu, luar biasa. Ini para aulia salihin seperti itu. Ya, mereka yang mana sudah mereka ini amal ibadahnya luar biasa, tapi mereka tidak lepas dari majelis taklim, tidak lepas daripada taklim, tidak ada. Kenapa? Terutama kita umat Rasulullah. Ya, udlubul ilma walau bisin. Ini sebuah isyarat. Seandainya ilmu itu ada di Cina, karena Cina paling kocok, maksudnya susah didapatkannya, cari kata Rasulullah SAW. Nah, apalagi di sini tempat kita di Indonesia, tempatnya ilmu, ulama ada, majelis ada. Jadi air. Kalau kita tidak bisa hadir ngambil ilmu bekal, terutama kita di akhir zaman, dikatakan Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah kitab itu dikatakan, kata para ulama, Allah Subhanahu wa taala yang memuliakan manusia itu dengan 4. Kita ini mulia dengan 4. Ya. Kalau tidak ada 4 ini kita tidak mulia semua. Apa yang pertama? Yang pertama kita dimuliakan dengan al-aqlu. Sama Allah dikasih akal manusia. Maka Allah katakan dalam Al-Quran, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Fi ahsani taqwim itu Allah kasih akal. Jadi dibedakan antara manusia dan semua makhluk dengan akal. Ini. Dan akal ini perlu penerangan. Dan kata para ulama ahli tasawuf, dan akal yang ada ini namanya otak, ini jasmani. Ada akal rohani. Apa? Hati. Jadi sebelum kita diciptakan itu kita sudah ada. Akal kita sudah ada. Apa? Hati. Maka itu ketika bayi lahir itu nangis bayi. Ketika nangis, tahu bayi itu. Akalnya sudah nyambung. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap makhluk yang lahir, manusia yang lahir itu dilahirkan dalam keadaan suci. Maksudnya apa? Tahu siapa penciptanya, Allah. Tahu bayi itu. Kalau yang diciptakan Allah. Kenapa? Hati nuraninya, ya rohaniyahnya, aslinya itu sudah tahu siapa penciptanya. Seperti itu. Jadi maka di sini
Makanya kenapa banyak para ulama mengatakan intinya di hati. Innallaha la yanduru ila suwarikum wala ila ajsadikum wala ila suwarikum walakinnallaha yanduru ila qulubikum. Ya, kata Rasulullah, Allah itu tidak pernah ngelihat ente ini ganteng, kamu bu cantik, kamu dek tetin, tak ada. Kelambine larang, dusongkon mereng. Tidak pernah. Ya, itu bukan ukuran. Bukan ukuran. Ini kerajo, ini kakek ini tak ada. Mun ben raja, kecil lebih raja. Kan enggak ikan. Kalau kamu bagus bajunya, banyak yang lebih bagus dari kamu. Tidak ada. Ukuran kita semua ini kata Rasulullah, sungguhnya Allah melihat hati, apa yang ada di hati. Maka Sayyidina Habib Umar pernah bilang, al-mar'u haitsu qalbuh. Al-mar'u haitsu qalbuh. Orang ni can atena. Can atena, Bos. Dalam riwayat yang lain, innallaha la yanduru ila ajsadikum wala ila suwarikum, walakinnallaha yanduru ila qulubikum, walakinnallaha yanduru ila niyatikum. Niat kalian. Dan tempatnya akal batin itu di hati. Makanya kita disuruh tafakkur. Tafakkur bukan di sini. Hati yang meresapi. Orang sekarang di akhir zaman banyak mati, hatinya mati. Bukan akalnya, dia normal hidup kan. Oneng bere, oneng temor, bisa ngakan, bisa nginum. Normal, tapi hatinya tidak normal. Hatinya tidak normal, mati. Kadang-kadang lihat mayit orang jenazah, tidak nangis, tidak apa, kadang-kadang tidak ingat mati dan tidak ada takut sama sekali sama Allah. Yang muhalal, muharam, betekepi, pukul rata. Kenapa? Akal batinnya mati, konslet. Kalau akal dohirnya, akal otaknya ini normal, makan, minum, tidur, kerja. Tapi yang batin, hati, akal hatinya ini yang tidak ada. Yang banyak meninggal, ini sekarang. Orang-orang yang banyak, ya, yang harus kita dapatkan dalam majelis-majelis ini apa? Ini kehidupan hati. Rohaniah kita tenang ada di sini. Hidup lagi, enak. Seperti ini yang kita cari. Luar biasa. Nah ini kemuliaan manusia di akalnya. Ya, dikasih kemuliaan sama Allah sudah. Maka sama Allah dikasih akal suruh mikir. Manusia, kamu punya akal ya, bukan kayak kambing beningak keben ben. Mau nembi tandi akal. Ya, terus nembi tandi akal. Semua tidak punya akal, sapi tidak punya akal. Jadi mereka mau ngapain aja terserah mereka. Kan enggak neka. Mau baabeun di akal. Tidak bisa nanti. Ketika kamu di alam kubur nanti ditanya, ayo mau ucap apa lagi? Kan sudah dikasih akal. Kenapa kau tidak mikir? Kalau tidak sholat gini, kalau sholat gini, kalau ngambil punyanya orang gini, kalau soker tetanggen ngaika, acarok bi tetanggen cak kocak ini cak ngocak aneka, carok warisan, carok gini. Ada semua. Kan kamu punya akal. Kenapa kau tidak dipakai akalnya? Seperti itu. Makanya kalau kamu baca surat Baqarah itu, orang-orang kafir Quraisy, orang-orang Yahudi, orang-orang Bani Israel yang sering disebutkan sama Allah. Afala ta'qilun, ya, la yaqilun, tandi akal, tak mikir, gendeng kan ngaruh. Sallallahu alaihi Muhammad. Kenapa? Dan yang paling gendeng apa? Beabe untuk umat Gusti Kanjeng Nabi. Laoning Gusti Kanjeng Nabi ini hebat. Laoning Gusti Kanjeng Nabi ini cinta ka beabeun nika. Laoning Gusti Kanjeng Nabi ini sayang. Tak ada umat masuk neraka. Dia beli bela, rese halal, rese tepat, pejeng. Awas abe diri gendeng tak norok Gusti Kanjeng Nabi. Lebih gendeng dari orang kafir ben. Lah bedaya dan mata. Pakun tak norok bunte. Makanya orang yang paling banyak kasane ka deki orang apa? Lah odi cuman sik nyaman umat Gusti Kanjeng Nabi mak tak ki selamat. Mangkan ajaban. Dan malaikat heran saya nih sama umat Rasulullah. Mak ki bede sik masuk neraka. Mak ki bede sik masuk neraka roh. Padahal lah nyaman itu aki sareng Gusti Kanjeng Nabi dia nyaman kepi mak ki bede sik masuk neraka. Heran malaikat sampai subhanallah. Nah, saudara Muhammad. Itu yang pertama. Nah, yang pertama akal. Yang kedua, seorang itu dimuliakan. Yang kedua adalah dengan ilmu. Ilmu. Tak mungkin, tidak ada. Ya, tanpa ilmu akan tersesat orang itu. Contoh
Contoh besarnya seperti ini. Bu ibu sebagai luar kak dito. Tero masak rawon. King tak oning ke carana bumbur nggak apa. Oh mah tahu. Oh mah tahu. Pujo apa masuk. Saang apa masuk. Merica apa masuk. Kopi apa masuk. Kopi apa bumbu? Rawon. Rawon cie dakak. Ini rawon deh bu. Mate saya nginom dia. Kan nggak ada kakan nah. Mak letuk tabu pas nggak ada kan. Kenapa? Tidak tahu ilmunya, bahaya, tersesat. Ya, mudarat. Ya, akan bahaya. Tapi kalau orang punya ilmu, sama-sama punya akal, tapi ini tidak punya ilmunya, masak rawon tidak punya. Kalau ini, ada ilmunya, terus ada sanadnya. Saya belajar buat rawon dari ibu, ibu belajar dari ibunya, terus ke atas. Nyaman silsilah rawon. Ibu ngarap nggak nikah? Ibu ente besar nikah beda berung nyaman bin Salama. Sate gule. Itu warung didoakan sama Bib Soleh Tanggul setiap hari tidak kurang dari 2 kambing. Mau lebih ya. Sampai sekarang benare nyembeli 2 telok sampai 4. Tak pernah kurang di 2. Itu akisan Bib Soleh Tanggul. Ya sampai sekarang seperti itu. Ya rasanya seperti itu, tak bobo sudah. Kenapa? Ya ada sanadnya. Beda sanad tah. Beda sanad gebe gole satero beda sanad kia. Ini pada ilmu kan enggak nikah. Mangkan abak ngaji ambil ilmu dengan orang-orang yang sudah ya man sahib fi hayati. Ya Syekh kata Habib Habsyi itu, siapa orang yang ketika hidup tidak mempunyai guru yang murabbi. Ya orang ya seorang guru yang nuntun dia kepada Allah kebaikan, terus mendekatkan dia dengan Nabi Muhammad SAW, maka ya dia termasuk orang-orang yang muflisin, orang-orang yang rugi hidupnya. Kenapa? Eman ketika hidup sudah dikasih kesempatan nanti tidak mendapatkan seorang yang mana dia jadikan panutan ketika hidupnya. Seperti itu harus adanya ilmu yang membuat mulia seseorang. Seperti itu. Terutama kita hidup rumah tangga, itu perlu ilmu, perlu akal ilmu. Seperti itu. Kenapa? Nanganin masalah-masalah itu perlu ilmu. Gitu. Kayak sekarang, siapa orang yang paling alim? Rasulullah. Mau tak pertaja, ilmu paling nengke. Nika ilmu paling nengke. Geng mereka apa? Ilmu paling nengke dan neng metu neka. Apa? Akhlaknya Rasulullah paling terkenal, akhlakuhu as-samahatu wal wafa'u. Rasulullah itu terkenalnya di Mekah shadiqul amin, orang yang paling jujur, paling amanat. Kemudian Rasulullah terkenalnya as-samahah, orang yang suka maafin sama orang. Gusti Kanjeng Nabi. Nika ilmu paling ningki, orang yang mondi ilmu nika tak tulis cepat ngamuk. Dan orang yang di ilmu, orang yang cepat paling nyepora aki keteriatan TV. Rasulullah paling alimnya orang semua. Ada nggak Gusti Kanjeng Nabi? Lihat Nabi Muhammad. Gimana ketika hidup di Mekah? Tak ada ternyata nggak Gusti Kanjeng Nabi. Coba ya mare. Kotep ceratong mare. Kotep botoh mare. Cak kocain mare. Pernah Rasulullah jawab. Pernah cak kocain juga Gusti Kanjeng Nabi. Pernah Gusti Kanjeng Nabi nyopain boleh. Orang yang nyopain sakit dia tengi. Nika ilmu paling nengke ternyata. Mohon panjenengan terong ngamal lagi, neka amal lagi. Mohon beda orang nyobain ben, coba lagi ya. Apa? Beri pesen. Ya. Kalau ada orang caci saya, ya bu, mohon beda orang cak ngojen ben bu, cak laben. Mohon bu ibu kan biasa nem, bokon, ngicepek lah. Mohon tak ambu tak ada lah. Kan nggak neka. Jangan biasakan kita itu punya sifat as-samahatu wal wafa'u. Ya. Jangan ingin menjadi orang baik, jangan menunggu orang untuk baik kepada kita kalau kita ingin menjadi orang baik. Kalau mau jadi orang baik jangan tunggu kebaikan orang. Cepat kamu dulu yang lakukan, gitu. Itu Rasulullah seperti itu. Orang Yahudi ajak sama Rasulullah yang setiap hari nih Kak. Nenek-nenek jangan ngojek Gusti Kanjeng Nabi. Saya enggak bersemak-semak ke Muhammad. Tukang sihir ruah, tukang lecek ruah. Subhanallah, bu ibu nih Kak.
Ketika ibu ini anaknya meninggal, tidak boleh saya nonton lah. Tidak boleh saya tulung. Gusti Kanjeng Nabi saya nonton, Gusti Kanjeng Nabi saya tulung. Bu ibu, terkejut ibu ni kan. Macam Allah saya tulung kok ya. Mak beningat tang anak, muntang anak cik kasar. Kalau colok ke sakit, kan enggak loh. Mana ke macam alosa, cik lembut tu. Siapa bencong? Kan enggak nikah. Siapa kamu? Akan lihat pula Gusti Kanjeng Nabi. Padahal ni kan saya tudang, orang si cak gojek benar ni. Gusti Kanjeng Nabi. Siapa ben? Abdina Muhammad bin Abdullah. Coba balik. Abdin Muhammad bin Abdullah. Siapa Muhammad bin Abdullah? Betul si jombo ni kat Lisa. Tangah ibu nyaman bu tua. Mari tulung sampai mari. Perak ibu nyaman. Ji, pas mari Palembang Gusti Kanjeng Nabi ingat Muhammad bin Abdullah. Muhammad bin Abdullah. Ingat, ya Allah, orang si jago jadi kau benar ruah. Terkejut. Kering hebat retan. Neka ilmu neka. Tapi seborang nak mon panjenengan ngaji tak di guru. Ada, walaupun di ilmu, hilang ilmu. Dan kadang pada orang alim. Keng ikut tek sekoni, abdi ni kadang benda besar tak mari sampai semakin. Apa? Masjid pada carok. Ni kan masjid. Budian masjid pada Jumatan. Tanda saya ngalah pada kiai. Kek jetak tak kira apa. Ni kan beniring gendeng. Tanda saya ngalah. Era tu kan esar masyarakat posa. Norok bedok salah. Norok sekiranya salah. Saya ingat kamu sobi kok. Ngaruh. Kenapa? Tak punya akal, tak punya ilmu apa? Tidak punya guru. Ilmu bi akan nikah harus beda guru nah. Guru nikah termarah. Nikah. Oh guru kok tak ngak nikah. Oh ada tuntutannya. Ada yang ditiru seperti itu. Nah, perlu seperti itu. Luar biasa. Di akhir zaman seperti itu kita. Perlu alhamdulillah di majelis ini, alhamdulillah kita diberikan yaitu ketenangan batin, kita diberikan ya ilmu juga. Kemudian yang ketiga yang memuliakan kita adalah at-tauhid. At-tauhid. Tauhid, ma'rifatullah, ma'rifatul Rasulillah. Ini yang buat kita mulia. Billahi. Semakin syek paling mulja daerah kat itu panjenengan. Kenapa? Di malam sekarang panjenengan dikasih nikmat ma'rifatullah. Dikasih nikmat tauhid. Sampung lagi ke Gusti Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang di daerah sini tak kenal wala majlis, tak kenal wala habaib, wala ulama, tak pernah kenal ratib atas wala hadan. Kesian mereka. Tak dapat nikmat ini. Ini nikmat mahal, dimuliakan sama Allah. Jadi pangkatnya tambah naik sekarang. Nikmat tauhid. Makanya sampai salah satu aulia doa Allahumma kama an'amta alaina bil iman. Ya, wal Islam fazidna minhu ya Allah. Ya Allah, mun ajunan apa ring nikmat tauhid, nikmat iman Islam tambah terus ya Allah. Ini. Maka ini salah satu kemuliaan kita jadi manusia. Ada apa boleh? Adalah jak ngokor soki, neka beni kemuljaan. Seandainya soki neka kebe kemuljaan, manusia paling mulja itu Fir'aun, Namrud. Tapi tidak ada manusia termulia di dunia Rasulullah SAW. Kenapa? Ada tauhid, ada akal, ada ilmu. Ini yang membuat manusia mulia. Kemudian yang keempat, adalah akhlak. Akhlak. Ya, barokahnya akal, barokahnya ilmu, barokahnya tauhid semua adalah khuluqul hasan. Khuluqul hasan. Innama bu'itsu liutammima makariman akhlak. Orang jahiliyah itu bukan tidak hidup, tapi tidak punya akhlak. Tadi atoran Gusti Kanjeng Nabi diutus sama Allah untuk menyempurnakan akhlak. Orang mun tadi ilmu, tadi akhlak, elang ilmu, elang akalah, elang sorban kepirwa. Engki, orang soki, anak soki, kurang ajar kering tuana, elang sokin ben. Alim, kurang ajar kering tuana, elang alim ben. Akhlak, mangkana banyak para aulia ngocak engko ango endi murid gendeng geng di akhlak daripada endi murid pinter tan di akhlak. Itu penting. Kenapa? Mulia. Orang kafir mun di akhlak mulia. Lebur ya bos, orang kafir. Orang kafir kalau punya akhlak tuh bagus. Kadang-kadang ya kita belanja di toko orang-orang yang bukan muslim, kadang-kadang akhlaknya bagus. Monggo duduk dulu. Dan kadang tuh konteng Islam.
Beli apa? Tak ada. Seminggu kick. Aduh, tak nyaman sekali kan ni kan. Perlu akhlak. Enak. Ini yang keempat, kita dimuliakan dengan akhlak. Ini semua diangkat derajatnya karena akhlak. Ya, akrabukum ilayya, kata Rasulullah SAW, paling dekatnya kalian nanti di akhirat, ya salah satunya kalian yang banyak sholawat kepadaku, dan ahsanukum khuluqa, yang paling baik akhlaknya. Dan kita semua yang hadir di sini, kita mengharap kepada Allah. Ya, apa yang kita harapkan? Semoga kita semua terus mendapat bagian yang banyak dari ilmu, ya, dari kekayaan hati, ya, dari amal soleh, dari akhlak Nabi Muhammad SAW, dari ma'rifatullah, tauhid, kita ditambah keimanan kita kepada Allah, ditambah keislaman kita kepada Allah, ditambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Dan kita minta kepada Allah, ya Allah, semua yang hadir kat dito, ngakungin putra, ngakungin keluarga, ngakungin bini, ngakungin laki, ya Allah, ngakungin urusan dunia akhirat, ya Allah, barokan majlis kat dito, barokan sahibul ratib Attas, sahibul ratib Al-Haddad, Habib Aqil bin Salim, sederja para awliya saya seputaki majlis kat dito, ya Allah, sederja si hadir terus paringin barokah, ya Allah, barokah umurah, barokah zuriana, barokah rezekina, barokah seterjen, ya Allah, terus paringin selamat, ya Allah, paringin selamat, jauh aki dari kudaan fitnah-fitnah akhir zaman, jauh aki dari kudaan manusia sek jahat, setan sek jahat, iblis sek jahat, dunia sek jahat, ya Allah, paringin selamat terus, ya Allah, selamat fid dunya, selamat fil akhirah, ya Allah, terus paringin istiqamah fi taatillah, paringin istiqamah fi taati Rasulullah, paringin istiqamah fi mutaba'ati Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga terus abad kat dito, ya Allah, paringin nikmat bisa pejeng, paringin nikmat hadir majlis, paringin nikmat ngaji, paringin nikmat zikir, paringin nikmat seterja zahir batin, ya Allah. Moga-moga teretan abad sek sakit, malam semakin sek susah, berdema sakit, sek nyao tengah seterja, ya Allah, sek sakit paringin beres, sek di urusan paringin kempang san Gusti Allah, sek di anak berarti anak sek soleh-solehah, sek sekolah pelulus, sukses dunia akhirat, sek ngakungin usaha, makmur sareng Allah Subhanahu wa taala, sek kita dapat haji bi umrah, moga-moga dapat tahun ada. Moga-moga dapat tahun ada kempang ziarah Makkah Madinah berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi syafaati Sayyidina Maulana Muhammad. Ya ilahi rabbi ya Allah, anta maqsudana wa ridaka matlubana, a'tina mahabbatak wa ma'rifatak, taqabbal du'ana wa hajatana ya Allah, تقبل دعانا وحاجتنا يا الله، تقبل دعانا وحاجتنا والحاضرين والحاضرات ومن عبد الله أسلام وجميع ذرياته وعائلته ومن خدم في هذا المجلس ومن خدم ومن قدم ومن يتردد في هذا المجلس ومن يدخل فيه ويجلس فيه ويعتكف فيه ومن يساهم في الخير في هذا المجلس. يا الله يا الله جد لنا بالقبول والعسول بجاه مولى تنقول حبيب صالح صاحب تنقول. يا الله جد لنا بالمربي، يا الله يا ربي جد لنا بمربي بالولي يا حسبي وحبيب حسين براني. يا الله يا رب الناس، يا الله يا رب الناس، يا الله يا رب الناس، نجنا من شر الناس بالولي قطب الأنفاس حبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس، بالولي قطب الأنفاس حبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس، وسبت حبيب عقيل بن سالم العطاس. يا الله يا جواد جد لنا بالمراد بالولي قطب الإرشاد والحبيب عبد الله بن علوي الحداد. يا الله يا عليم هب لنا قلبا سليم بجاه فخر الأولين شيدي شيخ أبو بكر بن سالم. يا الله يا الله يا الله يا الله يا أول يا آخر يا سيدنا الخدر ببركة ابن طاهر يسر لنا كل العسير. يا أول يا آخر يا سيدنا خدر ببركة ابن طاهر يسر لنا كل آخر. يا أول يا آخر يا بشير يا نذير بشيخ عبد القادر يسر لنا كل عسير. يا الله يا الله حاجتنا وجود، حاجتنا وجود، حاجتنا وجود يا الله بجاه فخر وجود سيدي الشيخ أبو بكر بن سالم وجميع أولياء الصالحين. ربنا 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 إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربي في لي ولوالدي، ربي في لي ولوالدي، ربي في لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا وجميع مشايخنا ومن له حق علينا يا رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، إنك أنت الوهاب يا الله، إنك أنت الوهاب. ربنا
ربنا لا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا في هذه الساعات وفي كل ساعات وفي كل من حضر في هذا المجلس يا الله. لا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا ولا تحرمنا خير ما في هذا المجلس ولا تحرمنا خير ما في هذا المجلس يا الله. ولا تحرمنا خير ما عندهم لشر ما عندنا ولا تحرمنا بركة الأولياء ولا تحرمنا بركة الأنبياء ولا تحرمنا بركة الصالحين ولا تحرمنا بركة الذكر والصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ويرزقنا وإياكم كمال الصحة والعافية ظاهرا وباطنا ويرزقنا وإياكم كمال محبة الله محبة رسول الله وكمال المعرفة الله وكمال المتابعة لسيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم نسألك من الخيرات والبشارات والكرامات في هذه الساعة وفي هذه الساعة يا الله. انظر إلينا يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين بجاه حبيبك سيدنا مولانا محمد وبشفاعة رسول الله نسألك في هذه الساعات من الخيرات والبشارات والكرامات لنا وللحاضرين والحاضرات ومن حضر ومن بيحضر ومن قد حضر في هذا المجلس من الخيرات والبشارات كما سألك حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون كما سألك عبادك الصالحون. ونعوذ بك من الشر لنا ولأحبابنا والحاضرين والحاضرات في هذه الساعات من الشر والفتن والبلايا والمصائب وزلازل القلوب كما استعاذك منه حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي والصلاة والسلام بشفاعة رسول الله وإلى حضرة النبي الفاتحة. فاتحة. الحمد لله رب العالمين. Ini kaki pembukaan ceramah kita. Ki pembukaan nih ceramah kita. Sallallahu alaihi Muhammad. Alah cukup. Nah, sallallahu alaihi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Tsumma salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad bin Abdillah wa alihi wa sahbihi wa man wala wala haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah, para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Mulai tadi kita ini disuruh berkaca oleh Habib Abdillah ini. Beliau menceritakan bagaimana haliah orang-orang yang saleh, bagaimana keadaan orang hamba-hamba Allah yang saleh diceritakan kepada kita untuk kita berkaca siapa diri kita, apa yang bisa kita kerjakan. Maka beliau tadi memberikan satu jalan untuk kita. Kalau kita tidak bisa ke semuanya, sedikit-sedikit harus ada kemiripan dengan apa yang dilaksanakan oleh orang-orang yang saleh. Dan di hati kita harus ada cinta kepada hamba-hamba Allah yang saleh, utamanya para ulama, para habaib. Sebab beliau katakan tadi, tidak ada yang menggembirakan hati para sahabat kecuali ketika Rasulullah mengatakan almar'u ma'aman ahab. Seseorang besok di akhirat akan dikumpulkan dengan siapa yang ia cintai ketika hidup di dunia. Para bapak dan saudara-saudara sekalian, maka apa yang kita dapat malam hari ini mudah-mudahan menjadi satu cermin bagi kita, yang mudah-mudahan kita mampu menghilangkan hal-hal yang kurang baik di dalam diri kita. Untuk selanjutnya mari kita merenung sejenak, kita tundukkan kepala, kita hadirkan wajah ayah dan ibu kita di hati kita masing-masing. Mari kita ingat-ingat apa yang telah kita lakukan kepada ayah dan ibu kita. Yang pernah berbuat salah, mari kita sesali di majelis ini. Dan
kalau orang tua kita masih hidup, kita harus sadar bahwa untuk mencari surga sangat mudah bagi seorang anak ketika orang tuanya masih hidup. Dengan jalan ia berbakti kepada kedua orang tuanya. Bagi yang sudah orang tuanya meninggal dunia, kita harus sadar beliau sekarang berada di alam barzah, menunggu dan mengharap dari kita. Jangan sampai kita menjadi anak yang lupa kepada ayah dan ibu kita. Mari setiap saat hadirkan wajah ayah dan ibu kita di hati kita masing-masing. Sudah pernah kami sampaikan bahwa seorang anak yang memandang wajah orang tuanya dengan pandangan kasih sayang, pandangan itu lebih utama dari memandang Ka'bah. Mari kita hadirkan wajah ayah dan ibu kita di hati kita masing-masing, dan mari kita ngemis belas kasih sayang Allah. Semoga ayah dan ibu kita diberi kemuliaan oleh Allah di dalam kuburnya. Mudah-mudahan kubur beliau berdua diluaskan oleh Allah, diterangkan oleh Allah, diberi kenikmatan di dalam kuburnya, diberi kemudahan di hari kebangkitannya, dan dibangkitkan dalam keadaan senang. Di waktu di mahsyar diberi perlindungan oleh Allah, di waktu di yaumil hisab dimudahkan oleh Allah, di waktu di timbangan diberatkan timbangan beramal baiknya oleh Allah, ketika di Siratul Mustaqim diberi kemudahan untuk melewatinya, dan mudah-mudahan dimasukkan surga dengan rahmah kasih sayang dari Allah dan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. Yang kedua, mari kita baca Fatihah, kita niatkan untuk saudara-saudara kita seiman. Sudah lama berada di alam barzah, mungkin mereka dilupakan oleh anak cucunya. Kasihan mereka juga berharap. Mereka juga saudara kita. Mari kita mohon untuk mereka, semoga mereka juga diberi rahmat dan maghfirah oleh Allah. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. Yang terakhir, mari kita baca Fatihah mohon kepada Allah untuk diri kita masing-masing. Semoga nilai-nilai agama hidup di dalam hati kita. Kepedulian kita terhadap agama Allah ini diberi semangat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita, keluarga kita, dan anak cucu kita yang kita tidak punya amal baik, dosa banyak, tapi mudah-mudahan kita masih dijadikan oleh Allah dengan kasih sayangnya, dijadikan orang yang diselamatkan oleh Allah di dunia wal akhirah. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. Mari kita tutup majelis ini dengan kita mengetuk pintu Allah. Kita sebut nama-nama Allah. Mudah-mudahan kita semua berada dalam kasih sayang Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Quddus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq, Ya Bari, Ya Musawwir, Ya Ghaffar,
Ya Qahhar, Ya Wahhab, Ya Razzaq, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Qabid, Ya Basit, Ya Khafid, Ya Rafi', Ya Mu'izzu, Ya Mudhillu, Ya Sami', Ya Basir, Ya Hakam, Ya Adlu, Ya Latif, Ya Khabir, Ya Halim, Ya Azim, Ya Ghafur, Ya Syakur, Ya Aliyu, Ya Kabir, Ya Hafid, Ya Muqid, Ya Hasid, Ya Jalil, Ya Karim, Ya Raqib, Ya Mujib, Ya Wasi', Ya Hakim, Ya Wadud, Ya Majid, Ya Ba'ith, Ya Syahid, Ya Haqqu, Ya Wakil, Ya Qawiyu, Ya Matin, Ya Waliyu, Ya Hamid, Ya Muhsi, Ya Mubdi'u, Ya Mu'id, Ya Muhyi, Ya Mumit, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Wajid, Ya Majid, Ya Wahid, Ya Ahad, Ya Samad, Ya Qadir, Ya Muqtadir, Ya Muqaddim, Ya Muakhir, Ya Awwal, Ya Akhir, Ya Zahir, Ya Batin, Ya Wali, Ya Muta'ali, Ya Barru, Ya Tawwab, Ya Muntaqimu, Ya Afu, Ya Ra'uf, Ya Malikal Mulki, Ya Dzal Jalali wal Ikram, Ya Muqsit, Ya Jami', Ya Ghaniyu, Ya Mughni, Ya Mani', Ya Dar, Ya Nafi', Ya Nur, Ya Hadi, Ya Badi', Ya Baqi, Ya Waris, Ya Rashid, Ya Sabur. Jalla Jalaluh alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Demikian tadi arahan dari Habib Abdillah yang banyak menceritakan kisah-kisah orang-orang salihin untuk sebagaimana tadi dianjurkan untuk kita tiru. Hadirin rahimakumullah, kita tahu bahwa aulia, orang-orang salihin mempunyai karamah, mempunyai kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Kita tahunya keramatnya, tapi kan tidak tahu proses untuk menuju keramat itu. Seperti yang beliau ceritakan, bagaimana zikirnya para aulia itu.
sama Pak dengan orang-orang utara gunung. Sukses duniawiyahnya kan kelihatan, tapi tidak tahu bagaimana nyangkul di sawahnya, bagaimana bekerja kerasnya, tanam bako, bagaimana di gudangnya dan sebagainya. Tahu-tahu kan muncul rumah yang bagus yang baru, kita tidak tahu bagaimana prosesnya, capeknya para petani untuk menuju sukses. Begitu juga aulia, sebagaimana yang beliau ceritakan, bagaimana mereka zikir full sampai meninggalnya pun jantungnya masih berdetak, hatinya masih berdetak menyebut asma Allah. Semoga kita ketularan kebaikan dari aulia. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya pengumuman bahwa pengajian rutin malam Sabtu Ranting NU Ambulu Kota bertempat di Mushola Nurul Iman dengan alamat Gang Timurnya Puskesmas ke selatan. Mushola Nurul Iman, Gang Timurnya Puskesmas ke selatan, dengan penceramah Kiai Nur Hadi Jawahir dari Karangnemplek. Itu yang pertama. Yang kedua, majelis taklim pengajian rutin malam Selasa yang akan datang bertempat di Masjid Al-Mujahidin Tegal Sari dengan alamat Gang Timurnya Rumah Sakit Husada atau Gudang Faroka ke utara, dengan penceramah wakil bupati kita yaitu Kiai Haji Firjon Berlaman atau Gus Firjon. Dimohon kehadirannya Gus Firjon lagi. Mudah-mudahan beliau hadir ya, karena kemarin berhalangan, ada keluarganya yang meninggal. Gitu ya. Untuk tanggal 24-nya 17 Juli bertempat di Kiai Ikhwan, insyaallah rutinan melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin oleh Habib Nizar Al-Idrus. Tanggal 24-nya ini juga kita akan kedatangan tamu istimewa dari Hadramut, yaitu Al-Habib Alwi Al-Idrus dari Hadramut. Mungkin penterjemah Habib, ya mungkin dengan Habib Nizar insyaallah. Tanggal 24 Juli. InsyaAllah tanggal 7 Agustusnya mungkin kita akan ke Jenggawa. Dan juga ada tamu dari Yaman, Syekh Sameh. Syekh Sameh ini juga mempunyai pondok di Nongko Jajar, Pasuruan. InsyaAllah kalau jadi akan dibawa ke Ambulu juga oleh Habib Nizar. Mudah-mudahan kita terus kedatangan tamu-tamu istimewa yang akan menjadi sababiyah Ambulu ini mendapatkan curahan barakah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa cukup untuk diri kami akhiri wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad.